ठीक है, लक्ष द्या. In last chapter we have seen what are the different or what is mean by your database, what is the use of Java in your database, and why the client server methodology is used in database or Java database connectivity. Okay, and again we have seen the software architecture. There are two types of software architecture. That is nothing but first one is a two-tier architecture and another one is a three-tier architecture. Okay, where in two-tier architecture there are only two active components. First one is your client machine and another one is a server. Whereas in three-tier architecture there are three active components. Okay, one is a client server, another is a server, and at middle it is working as a middleware software which converts the incoming queries from your client to specific database queries. Particular database query ला ते काय केलं जाते तुमच्या कन्वर्ट केलं जाते. ठीक आहे, that is nothing but nowadays most of the companies or most of the softwares are based on a three-tier architecture. ते कशावरती बेस आहे तुमच्या three-tier architecture वरती बेस आहे. ठीक आहे. Now the next part that is we are going to see is nothing but JDBC drivers. Next part we are going to see that is nothing but JDBC drivers. ठीक है, बघा there are total 4 types of drivers. First one is a JDBC ODBC bridge. ठीक है, second आहे native API drivers. ठीक है, third आहे तुमचं network protocol drivers, and last one is a thin driver. Okay, these are the 4 types of drivers available in your JDBC. JDBC मध्ये ह्या 4 प्रकारचे ड्रायव्हर्स अवेलेबल आहेत. ठीक आहे, in that first driver that is nothing but JDBC ODBC bridge. Okay, now in this driver we are using JDBC ODBC bridge for connecting your client machine to your database. तुमचं क्लायंट मशीन डेटाबेसला कनेक्ट करण्यासाठी कशाचा यूज करणार आपण या ठिकाणी JDBC ODBC bridge drivers. ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल बघा हे तुमची क्लायंट मशीन आहे. ठीक आहे, हे काय तुमचं क्लायंट आणि या ठिकाणी तुमचं सर्व्हर मशीन आहे ज्याच्यावरती तुमचा डेटाबेस आहे. त्याला तुमचा डेटाबेस कनेक्टेड फॉर एक्झाम्पल. ठीक आहे, त्याला तुमचा डेटाबेस कनेक्टेड. नाउ टू ऍक्सेस अ डेटाबेस फ्रॉम अ सर्व्हर साइड, बघा डेटा सर्व्हर साइड कडून डेटाबेस ऍक्सेस करण्यासाठी राइट इट गिव्ह और इट मेक द यूज ऑफ JDBC ODBC bridge. Okay, so this is the JDBC ODBC bridge which is used to access a database. डेटाबेस ऍक्सेस करण्यासाठी त्या ड्रायव्हरचा यूज केला जातो. ठीक आहे, मग आता ह्या ड्रायव्हरचे काय काम आहे? दिस ड्रायव्हर इज यूज फॉर कन्वर्टिंग युअर जावा मेथड्स और JDBC मेथड कॉल्स. ठीक है, JDBC methods call into ODBC calls. ठीक है, म्हणजे त्या ठिकाणी जे जावा प्रोग्राम तुमचा असणार आहे तो तुमच्याकडे क्लायंट कडे जावा प्रोग्राम जो असणार आहे त्या जावा प्रोग्राम मध्ये तुमचं कनेक्शन सर्व्हरला कनेक्ट करण्यासाठी तुम्हाला JDBC ODBC ब्रिज यूज करावा लागतो. आणि JDBC ODBC ब्रिज मध्ये हाऊ इट वर्क्स, इट टेक्स the methods from your Java program and that are converted to ODBC. ते कशामध्ये कन्वर्ट केल्या जातील? ODBC मध्ये कन्वर्ट केल्या जातील. and these function calls are then sent to your server side. ते नंतर कुठे ट्रान्सफर केले जातील? तुमच्या सर्व्हर साइडला सेंड केले जातील. लक्षात राहील. ठीक आहे, so in this
whenever calls are given by your client, okay, whenever calls are given by your Java program to particular database, they are going through, they are going to your JDBC ODBC bridge, where they are first converted to your ODBC calls. ते ODBC calls मध्ये convert केले जातील, where that calls are forwarded to your database at a server side. Server side चे database मध्ये forward केले जातील. ठीक आहे. And whenever that database is accessed by your client, okay, now there is or your database may be of any type. तुमचा database कुठल्याही टाइपचा असू द्या. Means what? If your database is a data Oracle, or your database is a MySQL, or your database is a Sybase database, okay, there is no any call, or there is no requirement of any additional drivers. त्या ठिकाणी तुम्हाला additional drivers ची गरज पडत नाही, because this JDBC ODBC bridge handles any type of database. तो सगळ्या टाइपचा डेटाबेस त्या ठिकाणी हँडल करू शकतो. ठीक आहे, लक्षात राहील. मीन्स this driver connects to any type of database or uses more databases. एकापेक्षा जास्त डेटाबेस तो यूज करू शकतो. लक्षात राहील. So this is the first type of driver that is used in Java to connect client to the database or Java program to the database. That is nothing but your JDBC ODBC bridge. Okay. Then next driver, that is a native API driver. Now with the help of this driver, native API drivers, okay, here this native API driver directly converts or directly call to the queries at server side. Server side चे query ला तुम्ही direct call करू शकता with the help of these drivers. ठीक है. So these queries, whenever you are using the native API, at that time you have to install the specific database drivers for that your server. म्हणजे तुमचं डेटाबेस जर Oracle असेल तर Oracleचे ड्रायव्हर्स या ठिकाणी इन्स्टॉल पाहिजेत. SQL असेल तर SQL चे ड्रायव्हर्स तुम्हाला या ठिकाणी इन्स्टॉल पाहिजेत. लक्षात राहील. ठीक आहे. अँड दिस नेटिव्ह API ड्रायव्हर they are not entirely written in Java. ते पूर्णपणे जावा मध्ये लिहिलेले नाहीयेत. ठीक आहे. There is a somewhat part of your C language also. त्या ठिकाणी C language चा सुद्धा यूज केलेला आहे. लक्षात राहील. ठीक आहे. So this driver is not platform dependent. सॉरी, तुमचं काय आहे, प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट ड्रायव्हर्स आहे. ठीक आहे. मीन्स प्रत्येक प्लॅटफॉर्म वरती तुम्हाला नवीन ड्रायव्हर्स त्या ठिकाणी इन्स्टॉल करावे लागणार आणि त्याच्या थ्रू तुम्हाला ते ऍक्सेस करावे लागणार. ठीक आहे. लक्षात राहील. सो whenever you are accessing a database from a database server, native API, this will directly converts your query calls into queries. तुमचा जो काही कॉल आहे तो डायरेक्ट क्वेरी मध्ये कन्वर्ट केला जाईल and you can access the database. फक्त याचा एकच ड्रॉबॅक आहे, तुम्हाला जो डेटाबेस आहे त्या डेटाबेसचे ड्रायव्हर्स या ठिकाणी इन्स्टॉल करावे लागतात. ठीक आहे. लक्षात राहील. अगेन third one is a network protocol drivers. Here these drivers, they are using a third party. ते ह्या ठिकाणी थर्ड पार्टी यूज करतात. ठीक आहे. बघा, हे तुमचं नेटवर्क प्रोटोकॉल and it is using a middleware. त्या ठिकाणी एक मिडलवेअर यूज केला जातो. That middleware, this will take a call from network and they are converted to database, specific database query. जो काय तुमचा डेटाबेस आहे त्या डेटाबेस नुसार तुमचा तो कॉल कन्वर्ट केला जाईल. ठीक आहे.
So these are the drivers are basically used to accessing a database from a server which is on a internet. जो इंटरनेट वरती आहे तो ऍक्सेस करण्यासाठी त्या ठिकाणी यूज केला जाईल. लक्षात राहील. ठीक आहे. That is a network protocol drivers, and these drivers are purely written in Java. Fully written in Java म्हणा. हे जे ड्रायव्हर्स आहेत ते फुल्ली जावा मध्ये लिहिलेले आहेत. ठीक आहे. याच्या अगोदर जे ड्रायव्हर होते तुमचं कुठलं, दॅट इज अ नेटिव्ह एपीआय. हे थोडे जावा मध्ये आणि थोडे सी लँग्वेज मध्ये लिहिलेले होते. मीन्स दॅट आर नॉट एंटायरली रिटन इन जावा, बट दिस नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्रायव्हर्स दे आर फुल्ली रिटन इन जावा. ते पूर्णपणे जावा मध्ये लिहिलेले आहेत. पूर्णपणे जावा मध्ये लिहिलेले आहेत. ठीक आहे. लक्षात राहील. And the last one, thin driver. This thin driver, these are used or these drivers. Thin driver. Here your method calls, जे काय मेथड कॉल्स आहेत ते डायरेक्टली तुमच्या ओडीपीसी मध्ये कन्वर्ट केले जातील. ठीक आहे. पहिल्यांदा जेडीबीसी कॉल जे होते, जेडीबीसी ओडीपीसी ब्रिज थ्रू ओडीपीसी मध्ये कन्वर्ट होत होते. ठीक आहे. या ठिकाणी तुमचे ते डायरेक्ट ओडीपीसी मध्ये कन्वर्ट होतील आणि तुमचा डेटाबेस ऍक्सेस केला जाईल. ठीक आहे. सगळ्यात फास्ट काम करणारा जे ड्रायव्हर आहे ते तुमचं थिन ड्रायव्हर आहे. ते कुठे तुमच्या या ठिकाणी थिन ड्रायव्हर मीन्स व्हॉट, इट इज इझी टू यूज अँड इझी टू ऍक्सेस अ डेटाबेस. फक्त अजून एक प्रॉब्लेम, जो डेटाबेस आहे त्या डेटाबेसचे ड्रायव्हर्स तुम्हाला त्या ठिकाणी इन्स्टॉल पाहिजे. ठीक आहे. लक्षात राहील. म्हणजे ओरेकल असेल तर ओरेकलचे ड्रायव्हर्स त्या ठिकाणी इन्स्टॉल लागतात. ठीक आहे. बघा फॉर एक्झाम्पल का सगळ्यांना? येस सर. बघा आता ह्या ठिकाणी these are the four JDBC drivers. कुठले कुठले तुमचे JDBC ODBC bridge native API driver, that is a partially a Java driver, and third one is a network protocol driver that are fully Java drivers, and last one is a thin driver. ठीक आहे. In that first JDBC ODBC bridge काय म्हणतो आपण, JDBC ODBC bridge drivers uses ODBC drivers connect to the database, where that drivers convert JDBC method calls into ODBC function. ठीक आहे. ते फंक्शन मध्ये कन्वर्ट केले जाते. त्याचा ऍडव्हान्टेज काय, इट इज इझी टू यूज अँड कॅन बी कनेक्टेड टू एनी टाइप ऑफ डेटाबेस. कुठल्याही टाइपच्या डेटाबेसला तुम्ही कन्वर्ट करू शकता. ठीक आहे. आणि हा जर यूज करायचा असेल तुम्हाला, JDBC ODBC bridge driver जर यूज करायचा असेल, then the ODBC drivers needs to be installed on your client machine. ते तुमच्या क्लायंट मशीन वरती इन्स्टॉल पाहिजे. ठीक आहे. बघा तुम्हाला ODBC bridge driver दाखवतो तुम्हाला कुठे असते ते. Here कंट्रोल पॅनल. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह टूल्स म्हणून आहे या ठिकाणी. ठीक आहे. अगोदर इथे जे आहे व्ह्यू बाय, त्या ठिकाणी तुम्हाला कॅटेगरी नुसार असं दिसेल पहिल्यांदा. ठीक आहे. तर त्या ठिकाणी व्ह्यू ला जावा आणि इथं स्मॉल आयकॉन किंवा लार्ज आयकॉन कशालाही क्लिक करा. ठीक आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला पहिल्यांदा जे दिसेल ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह टूल्स त्याला क्लिक करा. ठीक आहे. तिथं तुम्हाला दिसेल बघा ODBC डेटा सोर्स. दिसते का तिथं ODBC डेटा सोर्स. ठीक आहे. म्हणजे ODBC ड्रायव्हर्स तुमच्या ह्याच्यावरती इन्स्टॉल आहेत. ठीक आहे. लक्षात राहील. देन नेक्स्ट बघा हे तुम्हाला डायग्राम मध्ये दिसेल, हे तुमचा जावा प्रोग्राम JDBC ODBC ब्रिज ड्रायव्हर ते तुमच्या ODBC मध्ये कन्वर्ट केले जातील पहिल्यांदा कॉल. ठीक आहे. अँड देन यू कॅन ऍक्सेस युअर डेटाबेस. Then native API, these drivers uses
client side libraries of database. This converts JDBC method calls into native calls of database API. म्हणजे पर्टिक्युलर डेटाबेस असेल तर त्याच्यामध्ये ते तुमचे कन्वर्ट केले जाते. लक्षात राहील. ठीक आहे. Native drivers needs to be installed on each client machine. प्रत्येक मशीन वरती तुमचे नेटिव्ह ड्रायव्हर्स त्या ठिकाणी इन्स्टॉल पाहिजे. ठीक आहे. Vendor client library needs to be installed on client machine. Means what? जो डेटाबेस ऍक्सेस करायचा आहे त्याची लायब्ररी तुम्हाला क्लायंट मशीन वरती इन्स्टॉल पाहिजे. ठीक आहे. लक्षात राहील. आणि त्याचे ड्रायव्हर्स सुद्धा तुमच्या मशीन वरती त्या ठिकाणी इन्स्टॉल पाहिजे. बघा फॉर एक्झाम्पल इथे तुम्हाला जावा ऍप्लिकेशन आहे, नेटिव्ह एपीआय ड्रायव्हर्स, वेंडर्स डेटाबेस लायब्ररी. ठीक आहे. जर तुम्ही ओरॅकल डेटाबेस ऍक्सेस करत असाल तर ओरॅकल डेटाबेसची लायब्ररी तुमच्या सर्व्हर वरती इन्स्टॉल पाहिजे. ठीक आहे. आता सर्व्हर समजा तुमचा स्वतःचाच कम्प्युटर असेल म्हणजे तुम्ही तुमच्याच कम्प्युटर मधला जर डेटाबेस ऍक्सेस करत असाल तर तुमच्या ह्याच्यामध्ये ओरॅकलचे ड्रायव्हर्स प्लस ओरॅकल डेटाबेसला लागणारी लायब्ररी या दोन्ही गोष्टी तुमच्या ह्याच्यामध्ये इन्स्टॉल पाहिजे. ठीक आहे. त्यानंतर नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्रायव्हर्स आहेत that uses a middleware application server that converts JDBC calls directly into vendor specific database protocol. ठीक आहे. and they are entirely written in Java. For example, Java application ह्याच्याकडून ज्या क्वेरीच्या रिक्वेस्ट जाणार आहे तुमच्या डेटाबेसला. ठीक आहे. फर्स्ट दे आर फॉरवर्डेड टू युअर मिडलवेअर सॉफ्टवेअर. सकल पाठवलेल्या तुमच्या मिडलवेअरला. आणि मिडलवेअरचं काय काम आहे? कुठल्या टाइपची डेटाबेसची क्वेरी आहे त्या टाइपच्या डेटाबेसच्या क्वेरीमध्ये काय करतात त्या ठिकाणी कन्वर्ट करतात. ओरॅकल असेल तर ओरॅकल डेटाबेसच्या क्वेरीमध्ये कन्वर्ट केलं जाईल. ठीक आहे. MySQL असेल तर MySQL मध्ये कन्वर्ट केलं जाईल. ठीक आहे. and the last driver that is nothing but a thin driver that also converts JDBC call into direct vendor specific database protocol. ठीक आहे. आता आपला तुम्ही एसएन मशीन वरती काम करत असाल तर त्या ठिकाणी ODBC इन्स्टॉल आहे. ODBC मध्ये तुमचे कन्वर्ट होतील. ठीक आहे. that's why this is known as a thin driver and these drivers are also fully written in Java. हे सुद्धा पूर्णपणे जावा मध्ये राईट केलेले आहेत. ठीक आहे. आणि सगळ्यात जास्त त्याचा परफॉर्मन्स तुमचा चांगला राहतो. ठीक आहे. बेटर परफॉर्मन्स दॅन ऑल अदर ड्रायव्हर्स. नो सॉफ्टवेअर इज रिक्वायर्ड ॲट क्लायंट साइड और सर्व्हर साइड. ठीक आहे. फक्त तुमचे ड्रायव्हर्स हे डेटाबेस वरती डिपेंड राहतील. तुमचे ड्रायव्हर्स हे कशावर डिपेंड राहणार? तुमच्या डेटाबेस वरती डिपेंड राहतील. ठीक आहे. बघा फॉर एक्झाम्पल डायरेक्ट तुमच्या डेटाबेसला क्वेरी सेंड केले जाते. ठीक आहे. सो दीज आर दी 4 ड्रायव्हर्स. हे तुमचे 4 ड्रायव्हर्स राहतील. कुठले कुठलं? पहिला आहे तुमचा JDBC ODBC ब्रिज. ठीक आहे. सेकंड आहे नेटिव्ह API. थर्ड वन इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल and last one is a thin driver. ठीक आहे. These are the 4 drivers of given by your JDBC. हे तुमचे JDBC चे 4 ड्रायव्हर्स राहतील. ठीक आहे. Now with the help of these drivers, आता या ड्रायव्हर्सच्या मदतीने आपण जावा डेटाबेसला कसा कनेक्ट करायचा, जावा प्रोग्राम डेटाबेसला कसा कनेक्ट केला जातो. ठीक आहे. सो for that we are going to see the JDBC API, that is nothing but application program interface. तो काय असतो तुमच्या ठिकाणी? application program interface. ठीक आहे. मग आता application program interface आहे means this interface is having some of the classes and some of the interfaces for establishing the connection with the your database. database ची कनेक्शन एस्टॅब्लिश करायला तुम्हाला त्या ठिकाणी काही क्लासेस आणि इंटरफेसेस प्रोव्हाइड केलेले आहेत. ठीक आहे. and all the classes and interfaces
under the JDBC API, they are included in package java.sql. ठीक आहे, कुठले पॅकेज यूज केले जाईल त्या ठिकाणी java.sql. This package is used for handling the database. ठीक आहे, जसं आपण नेटवर्किंग मध्ये java.net पॅकेज वापरलं, त्याच्यामध्ये सगळे नेटवर्किंग क्लासेस होते. सेम त्या पद्धतीनं java.sql, this package contains all the classes and interfaces those are required for handling the database. डेटाबेस हँडल करायला जेवढे क्लासेस आणि इंटरफेस आहेत ते सगळे तुमचे ह्या पॅकेज मध्ये इन्क्लूड केलेले आहेत. ठीक आहे, राईट. मग त्यातले काही क्लासेस बघूया आपण. आता बघा, त्याच्यामध्ये जो पहिला क्लास यूज केला जातो दॅट इज नथिंग बट ड्रायव्हर मॅनेजर. First class that is used is a driver manager. This is the class that is used to register the drivers. हे कशासाठी यूज केलं जातं? फॉर रजिस्टरिंग द ड्रायव्हर्स ऑफ पर्टिक्युलर डेटाबेस. एखाद्या पर्टिक्युलर डेटाबेसला कनेक्ट करण्यासाठी तुम्हाला त्या ठिकाणी ड्रायव्हर मॅनेजर क्लास यूज केला जातो. ठीक आहे, अँड इट्स वन ऑफ द मेथड इज यूज गेट कनेक्शन. गेट कनेक्शन नावाची मेथड यूज केली जाते. कुठली? गेट कनेक्शन नावाची मेथड यूज केली जाते फॉर एस्टॅब्लिशिंग द कनेक्शन विथ युअर डेटाबेस. डेटाबेसची कनेक्शन एस्टॅब्लिश करण्यासाठी गेट कनेक्शन नावाची मेथड यूज केली जाते. ठीक आहे, देन सेकंड आहे तुमचा, बघा हा तुमचा क्लास आहे, दिस इज द क्लास. ठीक आहे, सेकंड आहे कनेक्शन इंटरफेस. Okay, this is the interface. Connection interface. This interface gives the statement. This interface create the statement. हे काय तुमचं स्टेटमेंट तयार करण्यासाठी त्या ठिकाणी कनेक्शन इंटरफेसचा यूज केला जातो. ठीक आहे, देन थर्ड आहे तुमचं स्टेटमेंट इंटरफेस. Statement interface. This interface is used for executing the queries. Queries execute करायचं काम हे तुमचं कशाचं राहील या ठिकाणी? स्टेटमेंट इंटरफेसचं राहील. ठीक आहे, कनेक्शन दिस विल क्रिएट अ स्टेटमेंट आणि त्या स्टेटमेंटच्या ऑब्जेक्टनं क्वेरी एक्झिक्यूट करायचं काम हे तुमचं कोणाचं राहील या ठिकाणी? स्टेटमेंट इंटरफेसचं राहील. अँड व्हॉट एव्हर द रिझल्ट that is produced by executing the query. Query execute केल्यानंतर जो काय रिझल्ट प्रोड्यूस होतो किंवा जो काय रिझल्ट येणार आहे that result is stored into the interface that is nothing but result set interface. ठीक आहे, कुठला वापरला जाणार या ठिकाणी आपण? रिझल्ट सेट इंटरफेस. ठीक आहे, सो these are the some classes and interfaces that are used for handling the database. Database handle करण्यासाठी तुम्ही ह्या प्रकारे क्लासेस आणि इंटरफेसेस यूज करू शकता. लक्षात राहील. ठीक आहे, बघा यू हॅव टू फॉलो सम स्टेप. तुम्हाला काही स्टेप्स फॉलो करायचे. ठीक आहे, फॉर एस्टॅब्लिशिंग द कनेक्शन. कनेक्शन एस्टॅब्लिश करण्यासाठी तुम्हाला काही स्टेप्स फॉलो करायचे. ठीक आहे, त्यातली पहिली स्टेप आहे, बघा पहिली स्टेप आहे रजिस्टर दी ड्रायव्हर्स. ड्रायव्हर्स रजिस्टर करायचे. पहिली स्टेप काय या ठिकाणी? ड्रायव्हर्स रजिस्टर करायचे. अँड फॉर रजिस्टरिंग दी ड्रायव्हर्स फॉर नेम मेथड इज यूज. ठीक आहे, कुठली मेथड यूज केली जाते? फॉर नेम. And this method is given by the class. जावा मध्ये क्लास नावाचा एक क्लास आहे. जावा मध्ये क्लास नावाचा एक क्लास आहे. And with the help of that class or the method for name, it is defined by your class. ठीक आहे, त्या क्लास मध्ये for name नावाची मेथड आहे
ज्या ठिकाणी तुम्ही ड्रायव्हर्स, कुठले ड्रायव्हर्स तुम्हाला यूज करायचे ते रजिस्टर करू शकता. कुठले ड्रायव्हर्स तुम्हाला यूज करायचे ते त्या ठिकाणी रजिस्टर करू शकता. बघा त्या ठिकाणी ड्रायव्हर्स आपण रजिस्टर करतोय. ठीक आहे. देन सेकंड स्टेप, connect your drivers, connect your drivers or establish the connection with your database using these drivers. ते डेटाबेस ला कनेक्ट करायचं बाय युजिंग गेट कनेक्शन मेथड. आता बघा त्या ठिकाणी गेट कनेक्शन मेथड ही कुठल्या क्लासची मेथड आहे? तुमच्या ड्रायव्हर मॅनेजर क्लासची मेथड आहे. ठीक आहे. अँड दिस मेथड इज अ स्टॅटिक मेथड. ही मेथड काय तुमची या ठिकाणी स्टॅटिक मेथड. पर्टिक्युलर डेटाबेसला कनेक्ट करण्यासाठी त्या ठिकाणी तुम्हाला गेट कनेक्शन मेथड यूज करावी लागते. ठीक आहे. वेअर गेट कनेक्शन मेथड that is given by your driver manager class and it has the URL. आता URL is nothing but which database you want to connect, or here you have to provide the connection for your database. तुम्हाला त्या ठिकाणी database चे connection provide करावं लागतं. ठीक आहे. Then third one, create statement object. आता स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट कशासाठी तयार केला जातो? फॉर एक्झिक्युटिंग द क्वेरी. क्वेरी एक्झिक्यूट करा. पहिल्या स्टेपला काय केलं आपण? रजिस्टर केलं. ठीक आहे. दुसऱ्या स्टेपला काय केलं? कनेक्शन एस्टॅब्लिश केलं. ठीक आहे. थर्ड ह्याला आपण क्वेरी एक्झिक्यूट करतोय किंवा क्वेरी एक्झिक्यूट करण्यासाठी एक ऑब्जेक्ट तयार करतोय. आणि तो कुठल्या क्लासचा ऑब्जेक्ट आहे? कुठल्या इंटरफेसचा ऑब्जेक्ट आहे? स्टेटमेंट इंटरफेसचा ऑब्जेक्ट या ठिकाणी आपण तयार करतोय. ठीक आहे. अँड फायनली with the help of this statement object we are going to execute the query. आपण क्वेरी काय करतोय या ठिकाणी? एक्झिक्यूट करतोय. ठीक आहे. अँड आफ्टर दी एक्झिक्युटिंग क्वेरी, ज्यावेळेस क्वेरी एक्झिक्यूट करून कंप्लीट होते, ठीक आहे, वी आर गोइंग टू हॅव द रिझल्ट. क्वेरी आपण दिलं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टुडंट. ठीक आहे. तर ती सिलेक्ट क्वेरीचं काही ना काहीतरी आउटपुट तुम्हाला येतं. अँड दॅट आउटपुट इट इज स्टोर्ड इनटू रिझल्ट सेट इंटरफेस. कशामध्ये स्टोअर केलं जातं? त्या ठिकाणी रिझल्ट सेट इंटरफेस ह्याच्यामध्ये ते स्टोअर केले जाईल. ठीक आहे. सो ऑल दीज जेवढे काही तुमचे क्लासेस आणि इंटरफेसेस आहेत, all these are used for establishing the connection with your database. तुमच्या डेटाबेसचे कनेक्शन एस्टॅब्लिश करण्यासाठी यूज केले जातात. ठीक आहे. लक्षात राहील. बघा फॉर एक्झाम्पल आपण एक एक्झाम्पल बघूया. हाऊ टू एस्टॅब्लिश द कनेक्शन किंवा हाऊ टू ऍक्सेस द डेटाबेस. डेटाबेस कसा ऍक्सेस करायचा ते. ठीक आहे. बघा डेटाबेस कनेक्टिव्हिटी विथ 5 स्टेप्स. कुठल्या 5 स्टेप तुम्हाला यूज करायचे असते. ठीक आहे. आता त्यातली पहिली स्टेप आहे रजिस्टर दी ड्रायव्हर क्लास. पहिली स्टेप काय तुमची? रजिस्टर दी ड्रायव्हर क्लास. अँड दिस इज डन बाय युजिंग, काय तुम्हाला मेथडचं नाव दिले, फॉर नेम मेथड ऑफ क्लास. आता या ठिकाणी पहिले जे क्लास आहे that is the name of class in which this method exists. ठीक आहे. क्लास नावाच्या क्लास मध्ये फॉर नेम नावाची मेथड त्या ठिकाणी आहे. ठीक आहे. अँड with the help of this method we are going to register the driver class. आपण ड्रायव्हर क्लास काय करतो या ठिकाणी? रजिस्टर करतोय. ठीक आहे. अँड फॉर
particular driver, it is having a particular driver class. प्रत्येक ड्रायव्हर किंवा प्रत्येक डेटाबेस साठी ड्रायव्हर क्लास हा वेगवेगळा आहे. ठीक आहे. दिस मेथड इज यूज डायनॅमिकली टू लोड द ड्रायव्हर क्लास. त्याचा सिंटॅक्स बघा. पब्लिक स्टॅटिक void for name. ठीक आहे. पब्लिक स्टॅटिक void for name means what? With the help of this method we are going to make a call to this method by using a name of class. आणि क्लासचं नाव काय या ठिकाणी क्लासेस आहे. ठीक आहे. बघा फॉर एक्झाम्पल हाऊ टू डू दिस. ठीक आहे. आता मी लिहितो इथं import java.sql .start. ठीक है. क्लास डेटाबेस डेमो. ठीक है. बघा त्या स्टेप नुसार आपण रजिस्टर करूया. ठीक आहे. आता पहिली स्टेप काय बघितली आपण? रजिस्टर दी ड्रायव्हर. आणि रजिस्टर ड्रायव्हर करण्यासाठी कुठली मेथड वापरणार आपण? फॉर नेम नावाची मेथड आहे. ती कुठल्या क्लासची आहे? क्लास नावाच्या क्लासची मेथड आहे. ठीक आहे. त्यामुळे लिहिताना बघा हे असं लिहिलं जातं पूर्णपणे टी कॅपिटल क्लास डॉट फॉर नेम. ठीक आहे. अँड हिअर यू हॅव टू प्रोव्हाइड द नेम ऑफ ड्रायव्हर. कुठले ड्रायव्हर तुम्हाला रजिस्टर करायचे. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल आता मी ड्रायव्हर देतोय सन डॉट JDBC dot ODBC dot JDBC ODBC driver. ठीक है. JDBC ODBC driver. These are the drivers we are going to use in our program to access the database. Database access करण्यासाठी आपण हे ड्रायव्हर यूज करणार आहोत. ठीक आहे. त्यानंतर हे झालं तुमचं पहिले काय स्टेप होती? रजिस्टर दी ड्रायव्हर. ड्रायव्हर रजिस्टर करण्याची स्टेप. कुठले ड्रायव्हर रजिस्टर केले आपण? सन डॉट JDBC डॉट ODBC डॉट JDBC ODBC ड्रायव्हर. ठीक आहे. देन नेक्स्ट स्टेप क्रिएट अ कनेक्शन ऑब्जेक्ट. कनेक्शनचा ऑब्जेक्ट तयार करायचा. अँड this object is created with the help of a method that is get connection method of. कुठल्या क्लासची मेथड आहे ते आपण आता सांगितलं तुम्हाला. कुठल्या क्लासची मेथड आहे? ड्रायव्हर मॅनेजर क्लास. ठीक आहे. सो वी आर गोइंग टू मेक अ कॉल टू युअर गेट कनेक्शन मेथड. गेट कनेक्शन मेथड आपण कॉल करणार आहोत. ठीक आहे. and this method it is a static method. ती तुमची या ठिकाणी स्टॅटिक मेथड आहे. त्यामुळे कॉल करताना कसं कॉल होणार आहे? या ठिकाणी ड्रायव्हर मॅनेजर डॉट गेट कनेक्शन. and here you have to provide in this you have to provide the URL for your database. database चा URL तुम्हाला प्रोव्हाइड करायचा आहे. ठीक आहे. आता बघा डेटाबेस मध्ये आपण ओरेकल डेटाबेस आहे, MySQL डेटाबेस आहे किंवा तुमचं ऍक्सेस डेटाबेस आहे. मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस तुम्ही यूज करत असाल तर त्याच्यामध्ये सुद्धा एक डेटाबेस आहे ऍक्सेस डेटाबेस म्हणून. ठीक आहे. कुठला डेटाबेस तुम्हाला ऍक्सेस करायचा आहे त्याच्यानुसार तुम्हाला त्या ठिकाणी URL प्रोव्हाइड करावं लागतं. ठीक आहे. प्रत्येकासाठी URL सेपरेट आहे. लक्षात राहू द्या. प्रत्येकासाठी URL सेपरेट आहे. ठीक आहे. आता मला ऍक्सेस डेटाबेस कनेक्ट करायचा आहे. देन JDBC colon ODBC colon here I am going to provide the data source name DSN. आता हे DSN काय आहे कुठे यूज करायचं ते तुम्हाला कनेक्शनच्या वेळेस तुम्हाला सांगतो मी. फक्त हे जे नाव आहे this name will be different for every database. प्रत्येक डेटाबेसला हे नाव तुमचं वेगळं असेल. ठीक आहे. लक्षात राहील. and this method views the object of connection interface. ठीक है. connection CON is equal to
ड्रायव्हर मॅनेजर डॉट गेट कनेक्शन. ठीक आहे, म्हणजे ह्या मेथडनं गेट कनेक्शन मेथडनं तुम्हाला कुठला ऑब्जेक्ट मिळणार आहे, कनेक्शन इंटरफेस ऑब्जेक्ट त्या ठिकाणी मिळणार आहे. ठीक आहे, देन थर्ड वन बघा, तिथे तुम्हाला दोन सिंटॅक्स दिसतील, एकामध्ये फक्त URL आहे आणि एकामध्ये URL स्ट्रिंग नेम आणि पासवर्ड. म्हणजे काही डेटाबेस तुम्हाला जर यूज करायचे असतील तर त्याला युजर नेम पासवर्ड प्रोव्हाइड करावा लागतो. फॉर एक्झाम्पल तुमचा ओरेकलचा डेटाबेस तुम्हाला यूज करायचा आहे, त्याला तुम्हाला युजर नेम पासवर्ड द्यावा लागतो. MySQL यूज करायचं आहे त्यावेळेस तुम्हाला युजर नेम पासवर्ड द्यावा लागतो. ठीक आहे, ज्याला युजर नेम पासवर्डची गरज आहे त्याला हे वापरा, ज्याला गरज नाहीये त्याला वरचं सिंटॅक्स वापरा. ठीक आहे, देन थर्ड स्टेप, create a statement object. Okay, the create statement method of connection interface. Connection interface ची मेथड कुठली तुमची, create statement. This method is used for creating the statement object. ठीक आहे, statement object तयार करण्यासाठी ती यूज केली जाईल. Means what, statement बघा, st is equal to con dot create statement. con dot create statement. ठीक आहे, so this statement object, बघा आता स्टेटमेंटचा जो ऑब्जेक्ट आलाय आपला कुठलाही res आलाय. ठीक आहे, with the help of this object we are going to execute the query. आपण काय करणार या ठिकाणी, क्वेरी एक्झिक्यूट करणार आहोत. ठीक आहे, लक्षात राहील. राईट, आता क्वेरी एक्झिक्यूट करण्यासाठी आपण ऑब्जेक्ट कुठला घेतला, st घेतला. ठीक आहे, अँड विथ द हेल्प ऑफ st बघा, फॉर एक्झाम्पल st डॉट एक्झिक्यूट क्वेरी, दिस इज द मेथड used for executing any query. कुठल्याही टाइपची क्वेरी तुम्हाला एक्झिक्यूट करायची असेल किंवा काही पर्टिक्युलर टाइपच्या क्वेरी तुम्हाला एक्झिक्यूट करायच्या असतील, फॉर एक्झाम्पल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय. ठीक आहे, ती काय झाली तुमच्या या ठिकाणी, क्वेरी झाली. ठीक आहे, डेटाबेस सगळ्यांना झाले. डेटाबेस मध्ये क्वेरी कसली तो आपण सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई. मीन्स व्हॉट, वी आर गोइंग टू ऍक्सेस ऑल द रेकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉई. रेकॉर्ड तुमच्या एम्प्लॉईच्या सगळे रेकॉर्ड्स आपण काय करतो या ठिकाणी ऍक्सेस करतो. मीन्स व्हॉट, दिस क्वेरी इज रिटर्निंग सम व्हॅल्यू. ही क्वेरी काय करते, तुम्हाला काही ना काहीतरी व्हॅल्यू रिटर्न करते. अँड these values are stored into object result set interface च्या ऑब्जेक्ट मध्ये स्टोअर केले जातात. ठीक आहे, मीन्स रिझल्ट सेट res is equal to st dot execute query. त्या क्वेरीचे जे काय आउटपुट येणार आहे ते तुमच्या res मध्ये स्टोअर केले जाईल. ठीक आहे, लक्षात राहील. खाली फक्त डिस्प्ले करा बघा, while res डॉट नेक्स्ट, जोपर्यंत res मध्ये रेकॉर्ड्स आहेत 10 असतील तर 10, 20 असतील तर 20. ठीक आहे, जोपर्यंत res मध्ये रेकॉर्ड्स आहेत तोपर्यंत व्हॅल्यू प्रिंट करायच्या. स्ट्रिंग डॉट आउट डॉट प्रिंट. ठीक आहे, first value it is given by the method बघा, res dot get string. ठीक आहे, in bracket 1 indicates first column. 1 indicates first column. 1 म्हणजे काय, तुमचा पहिला कॉलम राहील. ठीक आहे, then res dot get string second column. असे तुमचे जेवढे काही कॉलम असतील तेवढे कॉलम तुम्ही त्या ठिकाणी देऊ शकता.
लक्षात राहील. ठीक आहे. Public static void main string arguments. And whenever you are using this forming method, it will throw the exception class not found. कुठले एक्सेप्शन थ्रो करतो त्या ठिकाणी क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो करतं. ठीक आहे. आणि बाकीच्या मेथड तुम्ही जे यूज करताय गेट कनेक्शन, क्रिएट स्टेटमेंट, एक्झिक्यूट क्वेरी, these are throwing the SQL exception. बघा ते दिले. फॉर नेम मेथड. ठीक आहे. त्याच्या पुढे दिले थ्रोज क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन. ठीक आहे. तसंच गेट कनेक्शन मेथड इट विल थ्रो the SQL exception. Right, those SQL exception. Okay, so we have to handle that exception. Then we will direct the throws exception. Okay, all the types of exception will be handled. Is that right? So this is the program for accessing a database. कुठला टेबल ऍक्सेस करतो आपण या ठिकाणी एम्प्लॉई टेबल ऍक्सेस करतोय. ठीक आहे. राइट. नाउ क्रिएट दॅट टेबल. आता तो टेबल तयार करा. बघा आता तो टेबल तयार करण्यासाठी तुम्हाला टेबल तुम्ही कुठेही तयार करू शकता, काही प्रॉब्लेम नाहीये. समजा तुम्हाला डेस्कटॉपला टेबल तयार करायचा आहे, राइट क्लिक करा, न्यू, तिथं मायक्रोसॉफ्ट ऍक्सेस डेटाबेस लिहिले बघा. दिसते का सगळ्यांना रे? Yes, sir. ठीक आहे. त्याला क्लिक करा, त्याला काहीतरी नाव द्या, माय डेटाबेस. ठीक आहे. ओपन करा. हियर फाइल, न्यू, तुमच्या डेटाबेसचं नाव द्या. त्या ठिकाणी डेटाबेसचं तुम्ही काही नाव देऊ शकता. EMP डेटा क्रिएट. बघा आता त्या डेटाबेस मध्ये इथं टेबल येतो. त्या डेटाबेस मध्ये काय आला या ठिकाणी टेबल आला. ठीक आहे. अँड फॉर दिस यू हॅव टू रिनेम दॅट टेबल. आणि आपल्या टेबलचं नाव काय आहे प्रोग्राम मध्ये? बघा प्रोग्राम मध्ये टेबलचं नाव काय आहे? एम्प्लॉई. ठीक आहे. सेम नेम विल बी गिवन फॉर दॅट. त्याला तुमचं ते नाव द्या पूर्णपणे. ठीक आहे. क्रिएट टेबल. पहिली फील्ड आहे आपलं EMP ID, एम्प्लॉय ID. ठीक आहे. त्यानंतर दुसरी फील्ड आहे समजा नेम. एम्प्लॉय. पहिली फील्ड एम्प्लॉय ID, दुसरी फील्ड तुमची आहे नेम. ठीक आहे. हे सेव्ह करा तुमचा टेबल. राइट. त्या टेबलला डबल क्लिक करा, तुमचा टेबल ओपन होतो. ठीक आहे. आता नेम मध्ये काहीतरी नाव द्या. या ठिकाणी त्याचा डेटा डिझाइन व्ह्यू मध्ये त्याचा टाइप चेंज करतो. डेटा टाइप ऍटो नंबरच्या ऐवजी फक्त नंबर करतो, जेणेकरून आपण हाताने नंबर टाकू शकतो. 101 त्याचं काहीतरी नाव आहे. ठीक आहे. 102 त्याचं काहीतरी नाव आहे. ठीक आहे. 103 त्याचं काहीतरी नाव आहे. 104 त्याचं काहीतरी नाव आहे. देन 105 त्याचं काहीतरी नाव असेल. ठीक आहे. So here we have created an employee table
in that we have created the field. कुठल्या कुठल्या field आहेत एम्प्लॉय आयडी आणि नेम अशा दोन field तयार केले. ठीक आहे. आणि ह्या ठिकाणी आपण पहिली field म्हणजे तुमची कुठली झाली या ठिकाणी एम्प्लॉय आयडी झाली. ठीक आहे. आणि rs डॉट गेट स्ट्रिंग 2 to indicate your second field, that is nothing but name. ठीक आहे. आता एक प्रोग्राम झाला तसं तुमचा डेटाबेस सुद्धा झाला आपला कुठला एम्प्लॉई. ठीक आहे. नाव हाऊ टू कनेक्ट दीज टू वन इच अदर, हे दोघेही एकमेकाला कसे कनेक्ट करायचे. ठीक आहे. मग आता बघा दोघेही एकमेकाला कनेक्ट करण्यासाठी तुम्हाला डेटा ओडीबीसी डेटा सोर्स ची मदत घ्यावी लागते. ठीक आहे. कंट्रोल पॅनल ओपन करा, त्याच्यामध्ये ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह टूल्स. ठीक आहे. त्यामध्ये ओडीबीसी डेटा सोर्स डबल क्लिक करायचं. ठीक आहे. त्यानंतर युजर डीएसएन, युजर डीएसएन ला इथं ऍड करा. ऍड केल्यानंतर तुम्हाला इथं वेगवेगळे ड्रायव्हर्स बघायला मिळतात. बघा ड्रायव्हर्स मायक्रोसॉफ्ट ऍक्सेस एमडीबी, मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मायक्रोसॉफ्ट डेटाबेस. ठीक आहे. खाली परत बीबेस ड्रायव्हर अँड हिअर वी आर युजिंग दिस ड्रायव्हर. बघा टेक्स्ट फाईल ऍक्सेस करायची असेल मायक्रोसॉफ्ट ऍक्सेस टेक्स्ट ड्रायव्हर इथं आहे. टेक्स्ट ड्रायव्हर. ठीक आहे. नोटपॅड ऍक्सेस करायचं असेल तर, एक्सेल ऍक्सेस करायचं असेल तर इथे तुम्हाला एक्सेल ड्रायव्हर सुद्धा आहे. ठीक आहे. माय एसक्यूएल ऍक्सेस करायचं असेल तर खाली एसक्यूएल ड्रायव्हर सुद्धा आहे. ओरॅकल ऍक्सेस करायचं असेल ओडीबीसी फॉर ओरॅकल ड्रायव्हर्स आहे. ठीक आहे. सगळ्या टाईपचे ड्रायव्हर्स तुम्हाला इथं बघायला मिळतील. आपण आता ऍक्सेस डेटाबेस ऍक्सेस करतोय. ठीक आहे. त्यामुळे मायक्रोसॉफ्ट ऍक्सेस ड्रायव्हर्स डॉट एमडीबी डॉट ACCDB. ठीक आहे. त्याला सिलेक्ट करा, फिनिश म्हणा. बघा आता इथे तुम्हाला विचारलं काय विचारते, पहिली गोष्ट डेटा सोर्स नेम. आपल्या प्रोग्राम मध्ये जे आपण दिलेले आहे दिस इज अ डेटा सोर्स नेम, ते काय असतं तुमच्या ठिकाणी डेटा सोर्स नेम. ठीक आहे. जे नाव तिथं आहे तेच नाव ह्या ठिकाणी द्या, किंवा ह्या ठिकाणी जे नाव असेल ते तुमच्या प्रोग्राम मध्ये द्या. दोन्हीपैकी काही एक करा. ठीक आहे. समजा मी त्या ठिकाणचं नाव दिलं माय डीएसएन. नाव फॉर दिस डेटा सोर्स नेम विच डेटाबेस यू वांट टू कनेक्ट, कुठला डेटाबेस तुम्हाला कनेक्ट करायचा. ठीक आहे. सो फॉर दॅट सिलेक्ट डेटाबेस, डेटाबेस सिलेक्ट करा. कुठला तुमचा डेटाबेस डेस्कटॉपला आहे. ठीक आहे. सी, त्यानंतर युजर COPL1 डेस्कटॉप. बघा डेस्कटॉप वरती तुमचा डेटाबेस लगेच तुम्हाला दाखवेल देतो माय डेटाबेस ऍक्सेस डीबी. तो सिलेक्ट करा आणि इथं ओके करायचं, परत ओके करा आणि इथं ओके करा. ठीक आहे. तुमचं डेटा सोर्स नेम तयार झालं. तुमचं काय तयार झालं या ठिकाणी डेटा सोर्स नेम. अँड बघा त्या ठिकाणी आपण ड्रायव्हर्स जे यूज केले ते तुमचं थिन ड्रायव्हर त्या ठिकाणी यूज करून आपण ते दोन्ही एकमेकाला कनेक्ट करतोय, किंवा तुमचं जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्रायव्हर्स आहेत त्याच्या थ्रू सुद्धा तुम्ही त्या ठिकाणी कनेक्ट करताय. लक्षात राहील. ठीक आहे. अँड विथ द हेल्प ऑफ दिस कनेक्शन जेडीबीसी ओडीबीसी माय डीएसएन, आता ह्या माय डीएसएन ला कुठला डेटाबेस कनेक्ट आहे तो डेटाबेस तुमचा ऍक्सेस केला जाईल आणि त्यातल्या कुठल्या टेबलच्या व्हॅल्यू तुम्हाला प्रिंट करायचे तो तुम्ही त्या ठिकाणी मेन्शन करू शकता. ठीक आहे. बघा फॉर एक्झाम्पल एक्झिक्यूट करून चेक करा. जावा सी, काय तुमच्या प्रोग्रामचं नाव डेटाबेस डेमो. ठीक आहे. काय म्हणते PMPLOYEE.
दुसरा डेटाबेस सिलेक्ट करून बघू आपण. एक मिनिट. करून सगळे बघा येईल तिथं. दुसरा जो टेबल आहे तो टेबल तुमचा EGP 2122 त्या ठिकाणी तो तुमचा टेबल आहे स्टुडंट ऍक्सेस DB. ठीक आहे. So this is having a table बघा A S D F E. ठीक आहे. ते 5 स्टुडंट्स आहेत त्या 5 जणांचे 5 रोल नंबर्स आहेत. ते आले का चेक करा तुमचे. आले का 1 2 3 4 5. ठीक आहे. वाटलं तर ह्या ठिकाणी सुद्धा आपण थोडेसे चेंजेस करून चेक करूया. whether your database name and table name. Let's keep the same. EMP data. अजून एक DSM तयार करूया. ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह टूल्स ODBC डेटा सोर्स ऍड परत ड्रायव्हर सिलेक्ट करा. मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल ड्रायव्हर फिनिश. आता इथं EMP DSN नाव देतोय मी. ठीक आहे. EMP DSN इथे डेटाबेस सिलेक्ट करा. C user COPL1 desktop my database. ओके आले का EMP DSN. ठीक आहे. EMP DSN ने चेक करूया कनेक्ट होते का ते. EMP DSN select star from EMP data. That is the name of table. ठीक है. चेक करूया. सर त्या access ची फाईल बिन मध्ये टाकली तर नाही ते कुठेही ठेवली तरी चालते त्याचा काय फरक नसतो. तुमचा डेटाबेस हा कुठेही असला तरी चालतो त्याची काय घेणं नसतं त्याला. ओके सर. Administrative tools, ODBC data source, EMP DSN तुम्हाला चेंज करा असेल तर इथं कॉन्फिगर करा आणि तुम्ही परत चेंज करू शकता. काही प्रॉब्लेम नाही. पाहिजे त्या वेळेला तुम्ही डेटाबेस चेंज करू शकता. ठीक आहे. ठीक है.
बघू आपण आता इथे तुम्हाला स्टुडंटचा डेटाबेस ऍक्सेस होतोय. ठीक आहे, काय केलं आपण माय DSN ला स्टुडंट डेटाबेस रजिस्टर केलेला आहे किंवा स्टोअर केलेला आहे स्टुडंट. ठीक आहे, आलं का? आता जसं तुम्ही त्या डेटाबेस मध्ये चेंज करताय त्यानुसार तुम्हाला तिथे डेटाबेसचे चेंजेस त्या ठिकाणी प्रिंट केलेल्या बघायला मिळते. ठीक आहे, आता फॉर एक्झाम्पल समजा मी या ठिकाणी अजून एक फील्ड ऍड करतोय. ठीक आहे, मी तर स्टुडंटला राईट क्लिक केलं, डिझाइन व्ह्यू मध्ये गेलो, पहिला रोल नंबर आहे, दुसरा नेम आहे, समजा तिसरं मी इथं ऍड्रेस टाकलं. ठीक आहे, टेक्स्ट सेव्ह करतोय, डबल क्लिक करून तुम्हाला 3 फील्ड इथं आल्या. आता ह्याच्यामध्ये मी टाकतो समजा पुणे, पंढरपूर, सोलापूर, कोल्हापूर. ठीक आहे, त्यानंतर नागपूर. सपोज these are the one field I have added. आपण किती फील्ड ऍड केले? एक फील्ड त्याच्यामध्ये ऍड केली. राईट, आता इथं प्रिंट करताना आपण 2 फील्ड प्रिंट करतोय. कुठल्या कुठल्या? पहिला रोल नंबर आणि नेम. तिसरी फील्ड जर तुम्हाला ऍड करायची असेल तर त्या ठिकाणी परत द्या /t प्लस res.getString. इथं थर्ड कॉलमचं नाव लिहायचं. काय लिहायचं? 3 म्हणजे काय? थर्ड कॉलम मध्ये तिसऱ्या कॉलमच्या व्हॅल्यू त्या ठिकाणी प्रिंट करायचे. ठीक आहे, res.getString. बघा तुम्हाला तिसरा कॉलम त्या ठिकाणी प्रिंट झालाय. ठीक आहे, समजले? हाऊ टू ऍक्सेस अ डेटाबेस फ्रॉम युअर जावा प्रोग्राम. जावा प्रोग्राम मधून डेटाबेस कसा ऍक्सेस करायचा? पहिल्यांदा फर्स्ट स्टेप आहे रजिस्टर द ड्रायव्हर. सेकंड क्रिएट अ कनेक्शन विथ युअर डेटाबेस. तुमच्या डेटाबेसचे कनेक्शन तयार करायचं. ठीक आहे, क्रिएट स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट फॉर एक्झिक्युटिंग द क्वेरी. हा जो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट आहे तुमचा एसटी न तुम्ही क्वेरी एक्झिक्यूट करणार आहात. एक्झिक्यूट क्वेरी. ठीक आहे, आणि ही क्वेरी एक्झिक्यूट केल्यानंतर जो काही रिझल्ट येणार आहे तो कशामध्ये स्टोअर होणार आहे? तुमच्या रिझल्ट सेट त्या इंटरफेसच्या ऑब्जेक्ट मध्ये स्टोअर केला जाईल. ठीक आहे, समजलं का सगळ्यांना? प्रोग्राम कळलाय का? येस. ठीक आहे, राईट. म्हणजे तुमचं ऍक्सेस डेटाबेस झालं. त्या पद्धतीने तुम्हाला समजा तुम्हाला जर MySQL ऍक्सेस करायचं असेल तर MySQL च्या कनेक्शन साठी तुम्हाला इथं URL थोडा वेगळा URL द्यावा लागतो. ठीक आहे, Oracle ऍक्सेस करायचं असेल तर Oracle चा URL तुमचा वेगळा आहे. अकॉर्डिंग टू द डेटाबेस यू हॅव टू चेंज युअर URL. तुम्हाला तुमचा URL चेंज करावा लागतो. ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल इथं जर तुम्हाला MySQL यूज करायचा असेल तर या ठिकाणी URL दिले बघा, jdbc:/mysql:/localhost 3306 my data. My data is a database name. तो काय तुमच्या या ठिकाणी डेटाबेसचं नाव असेल. and if you require the username password then also we have to provide with username and password. तुम्हाला त्या ठिकाणी username password प्रोव्हाइड करावा लागतो. ठीक आहे, आणि त्यासाठी ड्रायव्हर क्लास वापरला. ड्रायव्हर क्लास form.mysql.jdbc.driver. म्हणजे आपण आता जे वापरलं sun.jdbc.odbc.jdbc ड्रायव्हर त्याच्याऐवजी तुम्हाला हे ड्रायव्हर रजिस्टर करावे लागतात. एकासाठी तुमचा MySQL कनेक्शन असेल तर, आणि ते जर Oracle कनेक्शन असेल this is your driver class for registration and the URL connection establish करण्यासाठी तुम्हाला हे तुमचं URL त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करावं लागतं. ठीक आहे, परत त्याचा युजरनेम पासवर्ड असेल
तर तुम्हाला युजर नेम पासवर्ड सुद्धा त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करावं लागतं. म्हणजे अकॉर्डिंग टू युअर डेटाबेस युअर URL गेट चेंज अँड ड्रायव्हर क्लास ऑल्सो गेट चेंज. तुमचे ड्रायव्हर सुद्धा चेंज होतील आणि तुमचा URL सुद्धा त्या ठिकाणी चेंज होणार आहे. ठीक आहे.